वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे सुतंत्र कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो नवी किताब शुरू करन जा रहे हैं उसका नाम है अष्टम बलबीरा। जीवनी श्री गुरु हरकृष्ण जी। लेखक सतबीर सिंह। बहुत उपमा थोर कही। अष्टम बलबीरा पाठकां हथ दे के मैनू निरी प्रसन्नता ही नहीं हो रही, सगों रूहानी सकून भी मिलिया प्रतीत हुंदा है। एक तां इस कारण कि जिस गुरु हरकृष्ण जी दियां रहमतां अगम अगम अगाध हन, उन्हां बारे सिर्फ इतना ही लिख अते कह के फर्ज पूरा होया समझ लिया जांदा सी कि 8वें पातशाह दा प्रकाश किरतपुर होया। पंजो खरा च्योर कोलों गीतां दे अर्थ करा, ब्राह्मणां दा हंकार तोड़िया, दिल्ली आए, राणी पछाणी, बीमार हुए, बाबा बकाला आख ज्योति जोत समा गए। कई अणजाण इतिहासकार तां इत्थों तक लिख दिता कि उन्हां दा समा अनइवेंटफुल भाव घटना रहत है। ओह सब कुछ जां तां उन्हां दे अखां तो उले रहा जां उन्हां गौलन दी खेचल ही ना कीती। सच्ची गल यह है कि यह समा 1656 तो 1664 तक जितना महत्वपूर्ण है होर घट ही होवेगा। अष्टम पिता ने जो हुक्म कीते अते चेतावनियां दित्तियां ओह सदा चानण देंदियां रहणगियां। कुड़ी मारनी नूं उन्हां ही रोकिया, तंबाकू नोशी विरुद्ध उन्हां ही भरपूर आवाज उठाई, केसां दी महत्ता बारे उन्हां ने ही दस्सिया, मसंदां दी मनमानी रोकण दा पहला हुक्मनामा उन्हां ही दिता। मूल रूप विच पहला जफरनामा भी उन्हां ही लिखिया कि यह घट महत्व वाली गल है कि औरंगजेब जिहा हंकारी बादशाह बंगला साहिब दी दहलीज ते अद्धी घड़ी गुरु दे दीदार लई ही खड़ा रहे अते गुरु जी मिलना ते एक पासे बूहा ही बंद करवा देण। भाई गुरदास जी दूजे ने इस लई उन्हां नूं अष्टम बलबीरा लिखिया, सलाहिया अते रामकली की वार पातशाही 10वीं की दी पूरी पौड़ी लिखी। यह पुस्तक गुरु चरनां ते एक प्रकार दा निमाणा जिहा ढोआ ही है। सच्चे पातशाह प्रवान करन मेरे भाग। इतना कुछ लिख के भी बहुत उपमा थोर कही वाली अवस्था है। कवि गुलाब सिंह ने ठीक लिखा है कि पानी विचले कंवल नूं तां सदा रात पैण चन्न निकलन दा डर खाई जांदा है, पर गुरु हरकृष्ण दे चरण कंवल संसार दा भै हरदे हन। फिर सरोवर वाले कंवल तां कंडियां नाल वेड़े हुंदे हन, पर 8वें पातशाह दे चरण काम क्रोध ह्यूमे दे कंडियां नूं गाल सुटदे हन। एक भौरा नहीं अनेका सिद्दकी भौरे सिख गुरु चरनां तो वारने जाण लई उतावले हन। यही है वडियाई। बंगला साहिब इस दी प्रतੱਖ उदाहरण है, जिथे दिन रात संगतां दी भीड़ लगी रहिंदी है। कंटक कलित कंज कंटक गलित करे, गुरपद कंज भौर सिख जुत आन है। सुहिरद पाठक जो आदर हर लिखत नूं दे रहे हैं, उन्हां दा मैनूं अनुभव है। ऋण वजों सिर्फ इतना ही कहना है कि पाठक यह अरदास करन कि इस इतबार नूं ठेस ना वजे। कलम गुर उपमा अते इतिहास लई निरंतर चलदी रही। गुरु मेहर कीती तां कुदरती नूर इसे साल छाप हत्थां विच पहुंचाउण दा यतन करांगा। सिद्धांत ते शताब्दियां छाप पहुंचा के हुणे ही प्रसन्नता लई है। यह पुस्तक प्यारी अम्मी जी नूं इस प्रार्थना नाल भेंट कर रहा हां, शाला यह निग चिरां तक मिलदी रवे अते शान न ढले। जिवें प्रभु ने बिन सास रखिया उस दी याद आया ही आप मुहारे यह तुक मूहों निकलदी है। औखद आए रास विच आप खलोया, जो जो उन्हां कर्म सुकर्म होया पसरिया। है रेहा दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया। कहंदे हन कि दरख्त दी पछाण उस दे फल तो हुंदी है। इस बृछ नूं ही वीर नरिंदर सिंह जी वर्गा मिठा प्यारा निमर फल लगा है। गुरु होर मेहरां करे। सरदार महताब सिंह जी ने इस पुस्तक नूं भी बड़े चाअ नाल छापिया है। टाइटल श्री बोध राज जी ने बना के अते सरदार तेजवीर सिंह जी ने रीझां नाल छाप के धन्नवादी बनाया है अते तत्करे दी सेवा सरदार एन मान सिंह MA ने कीती है। उड्डां उड़ चढ़ा आसमान साहिब समरथ तेरे तान। दास सतबीर सिंह। तीजा एडिशन छपन ते गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे पावन जीवन ते अष्टम बलबीरा
ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਲਤਨਤ ਹਸ਼ਤਮ ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 8ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਮਾਤ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਜੂਦ ਦਾ ਨੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਸਾ ਢੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਫ ਸ਼ਖਾਵਤ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਰ ਅਫਗਨ ਦੇਵਾਨ ਵਸਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਧਕ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸ਼ਰਧਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋ ਸਭ ਕਿਛ ਇਹ ਹੋਏ ਅਸ਼ਰਧਕ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਛਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਹੱਥ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਸਨ 1985 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਉਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਟਲੇ। ਦਾਸ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਉਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿਖ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਉਸਰੀਏ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਨਗਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਗਰ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਹੌਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਬਾਦੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਫਾਈ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਦਾ ਉਲਥਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮਹੀਪਤ ਨੇ ਭਗਤ ਲੀਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਜਸਟਿਨ ਈ ਐਬਟ ਤੇ N.R. ਗੌਡਬੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਚਾਚਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਣ, ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਈ ਚੂਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸਾਲ ਸਦਹੋਤ ਭਜਨ ਮਿਲ ਕਰਤ ਸਜਨ ਸਭ ਆਸ ਪਾਸ ਮਹਿਕੀ ਸੁਬਾਸ ਬਾਵਨ ਸੁਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਜਪਤ ਜਾਪ ਮਹਿਮਾ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਦਿੱਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸ਼ਬਦਾ ਪੜੇ ਮਿਟਤ ਅਪਦਾ ਸਭ ਜਗਤ ਜਪਤ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਖਤ
ਚੌਧਰੀ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਮ ਚੱਕ ਕਾ ਧਰਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਤ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੋਦਰ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਆਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਵੇਦਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਕੁੰਚਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਤੰਤਰਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਖਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਏ ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ, ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਉਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ। ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਰਥ ਬਣ ਤਾਰਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਿਠੋ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੋ ਢੇਰਾਂ ਪਾਸ ਖੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਵੰਡ, ਛੋਟਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਬਟਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਢੇਰਾਂ ਪਾਸ ਖੜੋਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਜਾ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਾ ਸੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਇਨਮੇ ਇਤਫਾਕ ਮਹਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਪੈ ਵਾਰਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਦੁੱਖ ਨਿਜ ਜੀ ਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪੰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੇ ਲੋਕ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਕਰਨ, ਕੰਚਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪੂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਫੋਰਸਟਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਗਦੇ, ਸੋਚਾ ਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਜਾਸਨ ਬੈਠਦੇ, ਜਬ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਔਖਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ, ਪੁੰਨ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡਰ ਬਾਬੀ ਆਵੇ, ਧੁਨ ਰਾਗ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਆਪੂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਲੀਲਾ ਬਿਸਥਰੇ, ਆਣ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾ ਲੰਗਰ ਪੁੱਜਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬਰਤਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਬਰਤਨ ਭੋਜਨ ਕਰੇ।
ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਲ ਬੈਠ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਸਦ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪੂ ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਲ ਬੋਧ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਪਾਸ ਖਲੋ ਦੇਖਦੇ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਅਖਾਰ ਭਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਹਿ ਦੇਖੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਧੂੜੀ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਸੁਆਹਾਂ ਮਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣਾ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਵੰਡ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੌਦਰ ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਏਕ ਪਹਿਰ ਰੈਣ ਜਬ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਉੱਠਦੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੇ। ਖਡੂਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਖਾੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਾਤ ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਟੁਰੇ ਉਹ ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਭਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜੋ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਸੇਵੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਨ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜਲਨ ਨੇ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਗੰਢਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਪਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗੰਢ ਖੋਲ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਲੱਗੀ ਜੇਵਣਾ, ਭਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਨ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਾਹੀਂ। ਸਵਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨੀਂਦ ਬਗੈਰ ਸਵਣਾ ਨਾਹੀਂ। ਗਾਫਿਲ ਹੋਏ ਕੇ ਦੇਹੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਦੇਵਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਘਰ ਪਾਈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੂ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵਿਕਰਤ ਅਤੇ ਇਕਾਤੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਠਾਠ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਸੁਜਾਨ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਧਰਾਂ, ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਠਾਏ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਬਰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸੀ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਈਐ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟੁਰਦੇ। ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ
ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨਦੇ। ਨਫੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਮਹੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌੜੇ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ। ਖੋਖਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕੌਮ ਨਿਖੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਿਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਤਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਹੈ, ਨਲੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਗਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਖੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੀ ਚੌਪਟ ਵਾਂਗ ਬਿਠਾਲਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਵੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਰਖਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਸੋ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਰਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਲ ਮਿਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਿਰੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਅ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ ਅਤੇ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੌੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਖਾਸ, ਅਮਰਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਰੋਂ ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜੀ ਸੰਗਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਤੀਰਥ ਇਹ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਰਨ ਤੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਕੋੜੀ ਘਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਜੋਗੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਰਾਖ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਸੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋੜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਪੋਟਲੀ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਵਾਬ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜੂਝੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਡਿੱਠੀ ਸੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਗਰ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਖੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੰਤੋਖਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਖੂਹ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਹ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਛਰੱਟਾ, ਵਡਾਲੀ, ਗੰਗਸਰ, ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ 2-2 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, 4 ਚੰਕਾਂ ਦਾ, 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 4 ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੇਂ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। 4 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਧਨਾ ਵਿਵੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਖੰਡ, ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ, ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਮਦ ਬੈਠਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਲ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਝੂਮਦੇ ਹਾਥੀ, ਦੌੜਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਰਹੇ, ਹੁਮਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਸਾ ਮਹਿ ਵੱਡ ਹੋਤ ਬਹਾਰ, 6 ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 84 ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤ ਲਗਾਏਗਾ ਉਸਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪੂ ਵੀ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਈਆਂ ਅਟਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਨਿਖੜਿਆ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸੇਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲੋਕੀ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਟੇ। ਧਰਾਂ ਭਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੋ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਆਪੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਾਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖੀ, ਅਬਚਲ ਤਖ਼ਤ ਸੁਹਾਏ, ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਨਹਿ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਔ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਘਰ ਘਾਟ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘਰੇੜ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 1630 ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੁਣ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਤ ਤਵਾਰੀਖ ਜੋ ਉਸਨੇ 1695-96 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: ਤਬਤਪੁਰ ਪੱਟੀ ਦੁਆਬਾ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਗਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅਣਖ, ਜੁਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਪੂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਮੀਰੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪਿਆ, ਅਬ ਰਾਜ ਸਾਜ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਧਰਿਓ, ਅੰਤਰ ਜੋਗ ਦੁਰਾਏ। ਕਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੌਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਰਦ ਉਸਰ ਗਈ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਸਨ। ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਅੰਗ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਪੁੰਨ ਉਦੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਵੇ, ਰੁਮਾਲ ਪੂੰਝ ਨਿਜ ਅੰਗ ਲਗਾਵੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮਜਾਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਰ ਜੋਰੂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਅਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਧਰਿਆ। ਢਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਖੇੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਨਗਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਹੰਡੂਰ ਅਤੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ। ਹੰਡੂਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੁਖਾਵੀਂ ਥਾਂ ਭਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੰਡੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਿਖਲਾਈਆਂ,
पर ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਮ ਜਾਣ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਤੋਂ ਗੋਰਖਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਰਮਣੀਕ ਸੀ, ਰਤਾ ਕੁ ਦਰੇਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ 1624 ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ 1626 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰੀ ਵਸਾਉਣ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤਪੁਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਮਤ 1683 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਆਬਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਠਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਤਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕੇ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਏ। ਸੰਜਮੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡੋਕਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਂਜੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਬੁੱਢਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪਈ। ਵਿਛੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਤੁਮ ਕਾਜ ਗਏ ਸਤ ਹੋਏ, ਬੈਨ ਹੋ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਪਰੋਏ। ਜਦ ਫਿਰ ਕਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਟਿਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਚਰ ਕੇ ਆਈ, ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਅਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਪੀਂਜੂ ਦੇ ਘਰ ਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਫਲ ਦਾ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਦ ਆਉਣਗੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਕੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਕੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਵਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ। ਬੌਲੀ ਵੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਕੀਏ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੰਨ 1634 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਬੇਟੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, 5 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਧੂਣੀਆਂ ਰਮਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ, ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ, ਭਾਈ ਫੂਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਨੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਦਾਸੀ ਕਿਤਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਖਲਾਸਤ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ। ਤਿੱਬਤ, ਖਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਅਤੇ ਜੁਰਅਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਤੱਕ ਨੱਕ ਵੱਢ ਲਿਆਉਣਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਢੰਡਾਊ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕਾਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਲਿਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਬਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਉਹ 2 ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੜ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਭ ਹੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨੁਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ, ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ, ਆਹੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਦਿੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 13 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1683 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਧਾਤੁਰਬਾਜ਼ ਸਨ। ਮਾਂ ਅਨੰਤੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਤਪੁਰ ਹੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਸੰਨ 1626 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ, ਅਸਲ ਜੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਜੂ ਕੇਵਲ 4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮੰਨਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਦਿੜੇ ਸਤ ਭਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਬਾਗੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਜਦ ਫੁੱਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜਾਮਾ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲਈ ਸਹਿ ਟਿਕਾ ਦਿਤੋਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਬਰਸ ਆਪ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। 3 ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਆਦਰ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਆਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ,
ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਦਾ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾੜ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ। 101 ਗਾਗਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। 101 ਗਾਗਰ ਜਲ ਭਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜੀਵਤ ਹੀ ਪਕੜਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਪਾਲਣ ਹੋਈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੁੱਖ ਤੇਨੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਰੱਖ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਚੋਟ ਗੋਡੇ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੇ। ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣਿਓ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਜੋ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹਰੜ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਨਰੋਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਲ ਫੈਜ ਹਸਾਨ, ਹਿਰਸ ਬੁਖਲ ਹਰਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਵੈ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਕੀ ਜਾਤ, ਬੇਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਮਾਤ, ਵਲਾਇਤ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਆਰਫ ਕਮਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ, ਆਰਫ ਮੁਆਰਫ ਫਰਕ ਪਾਕ ਜਾਤ, ਜਿਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਜਾਤ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰਿਸ਼ ਕੋ ਸੋ ਭਲੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੋ, ਸਤ ਸੰਗ ਅਭਿਲਾਖ ਤੋਂ ਪਰ ਹਰਿ ਹੈ ਬਿਕਾਰੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਰਾ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਉਪਜ ਪਵੇ, ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੇਸਨ ਕੇ ਬੰਸ ਮਝਾਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਉਪਜਿਓ ਜਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਅਨੂਪ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵਸਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਹੀ ਇੱਕੇ ਘਰ 7 ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਤ ਹਰ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਕਦੇ ਛੁਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਨਾ 557 ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਚੌਥੇ ਸਫ਼ੇ ਬਾਕੀ 6 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ 562 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ 558 ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਸਫ਼ੇ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਤੱਕੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 1.25 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 1.25 ਸਾਲ, 2.5 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ
ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਾਰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਊਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਟ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਾਰਚ 1650 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਖੱਟ ਬਰਸ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਛੋਟੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਚਤੁਰ, ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਤੇ ਬਹਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਿਸਾਬੀ ਕਿਤਾਬੀ ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਅਨੇਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਰਾਗਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖੀ ਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੀਰਾ ਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਰਸੀਏ, ਗਿਆਨੀ, ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਇੱਕ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬੇਜੰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਪਰਾ ਅਤੇ ਚੋਰ ਧਾੜਵੀ ਅਤੇ ਮੰਦਕਰਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਆਏ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਥਾਜੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਸਾਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਬਲਖ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਖ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਬਾਲਣ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਧ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸ ਐਸੇ ਹੀ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੋਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਾਬ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਰਤਪੁਰ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ, ਪਾਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 30 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।